Air pollution silently affects millions, causing health problems and environmental damage. Air pollution is the presence of harmful substances in the air that can cause health issues, damage the environment, and contribute to climate change. Air pollution occurs when harmful substances, including chemicals and particles, are introduced into the atmosphere, often due to human activities like transportation industry. Some air pollutants, like black carbon, soot, also contribute to global warming, while others, like sulfur aerosols, can have a temporary cooling effect. Industrial emissions, vehicle exhaust, burning of fossil fuels, agriculture, especially livestock and fertilizers, deforestation, and waste incineration. Air pollution is the presence of harmful disease. It comes from various sources like industrial emission, vehicle exhaust, and agriculture practices, and like natural disasters like wildfires. These pollutants includes particular matter like nitrogen oxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide. Impacts of air pollution on health. First of all, we are go with respiratory issues. Inhale of pollutions such as particulate matter can causes asthma. And the second is cardiologist disease. Fine particles can enter the bloodstreams, lead to heart attacks, strokes like. The third one is cancer. Long-term exposure to the toxic air and pollutions causes the cancer. It causes at high risk. And fourth one is child development. It is the main impact in child. Child exposed to polluted air may suffer from long growth. Air pollution causes environmental damage. Climate changes. The pollutants of burning of carbon and methane contributes to the global warming. Rain acid. The sulfur dioxide and nitrogen oxide mixed with water in the atmosphere, creating acid rains. Reduced biodiversity. Population harms economics by regarding habits and poisoning wildlife. Crop damage. Ground level ozone interferes with photosynthesis. Reduce crop yield and food securities. Every car on the road contributes to the smoke we breathe. Transboundary pollution. Air pollution does not respect boundaries, often affecting neighboring countries. Polar melting. By increasing the pollution, snow and water levels are decreasing and sea level are increasing. Air pollution accelerates ice melting, pushing polar regions to the brink. Air pollution is the presence of harmful substances in our atmosphere. It comes from various sources like industrial emissions, vehicle exhaust, and agricultural practices, and even natural disasters like wildfires. These pollution include particulate matters, nitrogen monoxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide. Human health. Air pollution is a leading cause of temperature deaths and numerous health problems globally. Human health. Air pollution is a leading cause of premature deaths and numerous health problems globally. Respiratory issues. Inhale of pollution such as particulate matter can cause asthma. Every breath carries a risk when the air is filled with air pollutants. Every pile of burning garbage releases harmful chemicals into the atmosphere.
Garbage burning doesn't destroy waste, it spreads it into the air we breathe. డాక్యుమెంటరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటంటే మా టాపిక్ వచ్చేసి ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే మనకు నార్మల్గా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ లో కూడా ట్రాఫిక్ వల్ల కూడా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది కదా. ఎక్కువ దీని మీద మీకు కొంచెం అంటే దాని గురించి అవగాహన ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇంత ట్రాఫిక్ అవుతుంది కదా, మీరు పొద్దుంతా ఇక్కడే ఉంటారు, దీనివల్ల మీకు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ మీ హెల్త్ కి? వాస్తవానికి ఏంటంటే నగరాలు పట్టణీకరణ పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా మంది పల్లెటూరు నుంచి పట్టణాలకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే పట్టణాల్లో ఉన్న ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నదో ఆ సిస్టమ్ అనేది మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాకుండా ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల కూడా వెహికల్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల కూడా ఏదైతే వ్యక్తిగత యూసేజ్ పెరగడం అంటే ఒకరు పోవడానికి జనరల్ 2 వీలర్ పెరుగుతుంది, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా అందరూ 4 వీలర్ తీసుకుని రోడ్డు మీద పోయి రావడం ఒకటి. మాస్ కమ్యూనికేషన్ అయిన ఆర్టీసీ బస్సెస్ కానీ సిటీ సర్వీసెస్ కానీ మన దగ్గర మెట్రో సిస్టమ్ లేకపోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాహనాలు తీసుకుని రోడ్డు మీద వస్తున్నారు. దానివల్ల వాహనాల సంఖ్య పెరిగిపోయినాయి. మోరోవర్ ఏమైందంటే మన పట్టణానికి ఇప్పుడు ట్రై సిటీస్ కలిపేసి ఒక 8 నుంచి 10,000 ఆటోలు ఉంటే సరిపోతాయి నగరానికి. అట్లాంటిది 30,000కు పైగా ఆటోలు రిజిస్టర్ అయ్యి నగరంలో ఫ్లై అవుతున్నాయి. కాబట్టి దానివల్ల కూడా ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోయి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎట్లాంటి విషకరమైన పదార్థాలు వాయువులు అనేవి గాలిలోకి వదలడం వల్ల చాలా మంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా పిల్లలతో పాటు ఎవరైతే ట్రాఫిక్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే మాకేంటంటే తప్పట్లేదు, డ్యూటీ కంపల్సరీ. ప్రజలకి సౌకర్యం మనకు వాళ్ళకి ఒక ఫెసిలిటేట్ చేయాలంటే మేము తప్పనిసరిగా రోడ్డు మీద నిలబడి ఉంటేనే వాళ్ళకి మనం ట్రాఫిక్ ని క్లియర్ చేయగలుగుతాం, వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మేము మాస్కులు ధరించి వాళ్ళని డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది వారికి ఉన్న వివిధ రకాల అనారోగ్య కారణాలతోటి ఈ ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ కూడా తోడవడం వల్ల వాళ్ళు మరింత అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. కాబట్టి దీనికి పబ్లిక్ మేము ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే చాలా మంది అవసరం ఉంటేనే వెహికల్ తీసుకుని బయటికి రావాలి తప్ప ఇండివిజువల్ వెహికల్ యూసేజ్ కోసం ఎక్కువగా వెహికల్ తీసుకొని బయటికి రావడం, మాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రోత్సహించినట్లయితే మనకి పొల్యూషన్ నుంచి బాధ నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఉందని మా యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ లైక్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇండివిజువల్ గా ప్రొవైడ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇంత ముందు ప్రొవైడ్ చేసేది. బట్ అవి ఏంటంటే కొంతకాలం యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు, రిపీటెడ్ గా యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. దానికి ఏంటో ఒక ఎక్స్పైరీ కొంత అయిపోయిన తర్వాత జామ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఉండే జాలీస్ కానీ దాంట్లో ఉండే క్లాత్ కానీ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయి మనకి యూజ్ చేసి పనికి రావాలి. సో అందువల్ల అదేంటంటే రీఇష్యూ ఉండదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రీఇష్యూ కావాలంటే మళ్ళీ బడ్జెట్ రావాలి, చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సాధ్యత మేము ఏం చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ గా మాస్కులు పెట్టుకొని డ్యూటీలు చేయడం జరుగుతుంది. మీ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తోనే తీసుకుంటాం మాస్కులే కాబట్టి జస్ట్ మేమే సప్లై చేస్తాం, మేమే సప్లై చేస్తాం. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకున్న అవసరాన్ని బట్టి మేమే వాళ్ళకున్న దాన్ని బట్టి మేము సప్లై చేస్తాం. డాక్యుమెంటరీ ఉంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి. ఓకే, అంటే మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ లో ఇబ్బంది పడుతూ పొల్యూషన్ లో కానీ దాని వల్ల మీకు ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా? జలుబు చేయడము, స్కిన్ ఎలర్జీ ఉండడము, ఆరోగ్యంతో కొంచెం ఇబ్బందులనే ఉన్నది. ఎందుకంటే దీనివల్ల హెల్త్తో కొంచెం ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి, కానీ దానికి మనం ఏం కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాము. అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యాక్టరీల ద్వారా వచ్చే పొల్యూషన్ కూడా పెరిగిపోతుంది కదా, పెరిగిపోతుంది. కలిపి చాలా ఇష్యూస్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే జలుబు లేవడం, మీకు స్కిన్ డిసీజ్ లాంటి ఏమన్నా? స్కిన్ అంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఏం రావట్లేదు. కొంచెం శుభ్రంగా కడుక్కోవడము, అది డైలీకి 2 సార్లు స్నానం చేయడము, దానివల్ల కొంచెం కాకపోతే డస్ట్ ఎలర్జీ బాగుంటుంది, పొల్యూషన్ ఎలర్జీతో బాగానే ఉంటుంది. మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటల వరకు ఆటోలో ఉంటారు? నేను ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట 2 గంటలు లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సాయంత్రం 8 గంటల వరకు ఉండేస్తాం. అంటే సుమారు మీరు ఒక 12 గంటలు కాదు, కానీ 6 గంటలు 7 గంటలు 8 గంటల వరకు 8 గంటలు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. పొల్యూషన్ వల్ల మీ ఫ్యామిలీకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా? ప్రస్తుతానికి అంటే మనకు జలుబు చేసినప్పుడు వాళ్ళకు లేవడము అలాంటిది ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ మీకు తెలుసా? అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే గవర్నమెంట్ అంటే ఏం చేయలేకపోతుంది. అంటే వెహికల్ ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కారు తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ పోతే బాగుంటుంది, ఒకళ్ళు సింగిల్గా పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది ఇప్పుడు దానివల్ల ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది. ఆ ట్రాఫిక్లో సిగ్నల్ పడ్డప్పుడు అక్కడనే పొల్యూషన్ బాగా అవ్వడం వల్ల అట్లా చూస్తే ఇబ్బంది. ఒక కారు ఉన్నప్పుడు 4 ప్రయాణం చేస్తే దానికి కరెక్ట్ అర్థం ఉంటుంది. ఒక్కరికి కొరకుతా చిన్న పని కూడా కారు అంటే ఏదైనా వెహికల్ పెద్ద వెహికల్ ఉన్నప్పుడు అట్లా తీయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అంటే
దానివల్ల యూజ్ చేయాలంటారు. పొల్యూషన్ సింగిల్ పోకుండా సింగిల్ పోకుండా వాళ్ళ నలుగురు ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు తీస్తే బాగుంటుంది. సింగిల్గా పోయినప్పుడు బైక్ అట్లా తీసుకొని బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ వస్తున్నాయి కదా, అది బెటర్ అంటారు దీనికన్నా. అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మైలేజ్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఉన్నది, లాంగ్ జర్నీ చేయలేము దాంతో. ఈ మామూలుగా క్యాజువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మైలేజ్ ఎక్కువ పెంచాలి, దాన్ని ఒక 300 కిలోమీటర్స్ ఇవ్వాలి. దానివల్ల అయితే లాభం ఉంటుంది. ఒక 100-120 కిలోమీటర్లు ఇస్తాను కాబట్టి దానివల్ల ఆటోకి అయితే ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఆటో ఎలక్ట్రానిక్ అయితే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బ్రో, ఇట్లా ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చినాం, మాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. నార్మల్గా మీరు రోజు కాలేజ్ బైక్ పైన వెళ్తారా? మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కాలేజ్ బైక్. అంటే ఇప్పుడు మీరు బైక్ వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఈవినింగ్ మార్నింగ్ టైంలో. ఆ ట్రాఫిక్ వల్ల మీకు ఏమన్నా ఇబ్బందులు అవుతా ఉంటాయా? చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి. అంటే నార్మల్ ఎట్లా అంటే మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ face చాలా అంటే స్నీజింగ్, కోల్డ్, అంటే ఆస్తమా కదా, ఈ ఆస్తమాకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఉంటాయి. మీకు ఆస్తమా ప్రాబ్లమ్? ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా, లేకపోతే సమ్మర్లో కానీ ఎప్పుడన్నా ఫెస్టివల్ టైంలో ట్రాఫిక్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల నేను చాలా సఫర్ అవుతుంది ఇప్పటికి. అంటే ఇప్పుడు అంటే ఆ పొల్యూషన్ వల్ల సఫర్ అవుతూ ఉంటారు? చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటాను. ఏ టైంలో మీకు అంటే నార్మల్గా డే మొత్తం ఏ టైంలలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అంటే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అంటే? ట్రాఫిక్ అంటే మార్నింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే టైంలో, ఆ టైంలో వెహికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. అంటే ఏమైనా సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే అట్లా ఏమన్నా ఎక్కువ ఏ సీజన్లో పర్టికులర్గా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీకు? సమ్మర్ సీజన్లో చాలా సఫర్ అవుతుంది. చాలా సఫర్ అంటే మళ్ళీ ట్రాఫిక్ ఇంకా ఉంటే మార్నింగ్ లేకపోతే ఈవినింగ్ అట్లా వచ్చే టైంలో ఆ పొల్యూషన్ వల్ల దాన్ని సఫర్గా అవుతాం. అంటే మరి దీనికి మీరు అట్లా మీకు ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారా? మరి ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారా? ప్రికాషన్స్ అంటే మాస్క్, ఈ పొల్యూషన్ వల్ల మొత్తం ఫేస్కి మొత్తం స్కిన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవ్వడం ఇది ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మీరు తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ఏమైనా మాస్క్ పెట్టుకుంటా, మళ్ళీ ఇక హెల్మెట్ అనేది పక్కా యూజ్ చేస్తా. ట్రాఫిక్లో పొల్యూషన్ కాబట్టి యూజ్ చేయాలి. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. ఎయిర్ పొల్యూషన్ చేస్తారుగా, ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారుగా, ఆ సర్టిఫికేట్ ఒక వెహికల్కి ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ? వ్యాలిడిటీ అంటే మనం చెప్పేది హైడ్రో కార్బన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్, అది చూసి మనం సర్టిఫికేట్ చేస్తాం. అది 3.5 ఎబోవ్ ఉందనుకో వెహికల్ ఫెయిల్, 3.5 బిలో ఉంటే పాస్ అవుతుంది. ఒక ఎన్ని మంత్స్ మ్యాక్సిమం మినిమం మ్యాక్సిమం? BS3 వెహికల్ అయితే 6 months, BS4 BS6 అయితే 1 year ఉంటుంది. స్మోక్ ఎక్కువ వస్తేనేనా దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? స్మోక్ బట్టే మనం వెహికల్ చెక్ చేస్తాం, బ్యాటరీ సెన్సార్ ఉంటుంది మన దగ్గర. టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే మనం కంప్లీట్గా సర్టిఫికేట్ చేస్తాం. ఆ సర్టిఫికేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది కదా? గవర్నమెంట్ RTI లాగింది. మీరు దీన్ని ఏమన్నా ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చా? మేము RTI ఏం చేయాలంటే చూపిస్తుంది, మనం చేస్తాం మొత్తం చూపిస్తుంది. పొల్యూషన్ కూడా చూపిస్తుంది. పెట్రోల్ కాకుండా కిరోసిన్ వాడటం వల్ల కిరోసిన్ అంటే కిరోసిన్ యాడ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు లేదు కిరోసిన్. కిరోసిన్ ఉంటే వాల్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి, పొల్యూషన్ వాల్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి. మన పెట్రోల్లో కూడా కానీ మన పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, అది వాళ్ళు బంక్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంధనం అది యాడ్ చేస్తే కూడా Air pollution control methods. 1. Prevent the formation of pollutants. 2. Minimize their emission at the source itself. 3. Control of the pollutant at the source can be accomplished in several ways. Raw material changes, operational changes, modification or replacement of process equipment. The more effective operation of existing equipment